ایران پر بارود کی برسات، امریکہ اور اسرائیل کے حملے مسلسل جاری۔ تہران میں پھر دھماکے، کئی عمارتیں ملبے کا ڈھیر بن گئیں، ہر طرف دھوئیں کے بادل۔ ہمدان، اصفہان، شیراز، قم، یزد اور فارس سمیت کئی شہروں پر بمباری۔ شہادتوں کی تعداد 787 ہو گئی۔ پاسداران انقلاب کے 18 اہلکار بھی شامل۔ امریکی سینٹ کام کا 17 ایرانی بحری جہاز اور ایک آبدوز تباہ کرنے کا دعویٰ۔ بحریہ کی موجودگی مکمل ختم کرنے کا دعویٰ۔ ایڈمرل بریٹ کوپر کے مطابق بحیرہ عرب، خلیج عمان اور آبنائے ہرمز میں کوئی ایرانی جہاز موجود نہیں۔ مجموعی طور پر 2000 اہداف کو نشانہ بنایا جا چکا ہے۔ ایران کا جارحیت پر منہ توڑ جواب، اسرائیل مستقل نشانے پر۔ حملوں کی 16ویں لہر پاسداران انقلاب نے صہیونی ریاست پر پھر میزائلوں کی بارش کر دی۔ تل ابیب، یروشلم، راملہ اور حیفا میں سائرن۔ اسرائیلی حکام کا زیادہ تر میزائل فضا میں تباہ کرنے کا دعویٰ۔ مشرق وسطی میں بھی جنگ کے شعلے۔ سعودی عرب میں امریکی CIA کے مرکز پر ڈرون حملہ، آگ بھڑک اٹھی۔ سعودی وزارت دفاع کا 9 ڈرونز گرانے کا دعویٰ۔ دبئی میں بھی ایرانی ڈرون نے امریکی قونصل خانے کو نشانہ بنایا، کوئی جانی نقصان نہیں ہوا۔ بحرین اور قطر میں بھی امریکی تنصیبات ہدف۔ جنگ کے آغاز سے اب تک 9000 امریکی مختلف ممالک سے نکل چکے۔ وزیر خارجہ مارکو روبیو کی تصدیق۔ ایران کو نیا سپریم لیڈر مل گیا، مجتبیٰ خامنائی نئے رہبر اعلیٰ منتخب۔ عرب میڈیا کے مطابق 88 رکنی مجلس خبرگان نے آیت اللہ خامنائی کے بیٹے کے انتخاب کی توثیق کر دی۔ ایرانی میڈیا کے مطابق آیت اللہ خامنائی کو مشہد میں سپرد خاک کیا جائے گا۔ تدفین سے قبل یادگاری تقریب بھی ہوگی۔ ٹرمپ کا اپنا ہرمز کھلوانے کا اعلان، کہا ضرورت پڑنے پر کمرشل جہازوں کے ساتھ امریکی نیوی کو بھجوایا جائے گا۔ آئل ٹینکر سمیت تمام بحری جہازوں کو ضمانت اور انشورنس دی جائے گی۔ دعویٰ کیا ایران بات چیت کرنا چاہتا ہے مگر بہت دیر ہو چکی۔ امریکی سینیٹرز اور ارکان کانگریس کے امریکی حملے پر سوالات۔ سینٹ میں بریفنگ کے بعد ڈیموکریٹک سینیٹرز کا فوجی کارروائی میں شفافیت نہ ہونے پر شدید تشویش کا اظہار۔ سینیٹر چک شومر نے کہا کہ ٹرمپ انتظامیہ کے جوابات انتہائی غیر مطمئن ہیں۔ جنگ کے مقاصد ہر روز بدلتے رہتے ہیں، کوئی واضح منصوبہ بھی موجود نہیں۔ ایران کے جوابی حملے، مشرق وسطی میں امریکہ کے 7 ریڈار سسٹم تباہ۔ قطر، بحرین، کویت، سعودی عرب، متحدہ عرب امارات میں تنصیبات کو نشانہ بنایا گیا۔ نیو یارک ٹائمز کے مطابق بحرین میں سب سے بڑا ریڈار بھی نشانہ بن گیا۔ سینٹ کام ترجمان کا معاملے پر بات کرنے سے گریز۔ امریکی فوج کو ہتھیاروں کی کمی کا بھی سامنا۔ ٹرمپ کی دفاعی کمپنیوں کے ایگزیکٹو سے ملاقات کا امکان۔ نائب وزیر دفاع $50 ارب کے اضافی بجٹ کی تیاری میں مصروف، رائٹرز کی رپورٹ میں دعویٰ۔ ولی عہد محمد بن سلمان کے زیر صدارت سعودی کابینہ کا اہم اجلاس، ملکی سلامتی کے تحفظ کے لیے تمام ضروری اقدامات اٹھانے کا فیصلہ۔ واضح کیا اپنی سلامتی، سرزمین اور شہریوں کا ہر صورت تحفظ کیا جائے گا۔ دوست ممالک کی یکجہتی کو خراج تحسین۔ برطانیہ ایران پر کسی بھی جارحانہ حملے میں شامل نہیں۔ برطانوی وزیر اعظم کی وضاحت، کہا مشرقی وسطی میں اتحادیوں کے دفاع کے لیے اقدامات کر رہے ہیں۔ کینیڈین وزیر اعظم کا مشرقی وسطی میں کشیدگی کم کرنے پر زور، واضح کیا کہ موجودہ صورتحال عالمی امن کے لیے خطرہ بن سکتی ہے۔ مشرق وسطی میں کشیدگی، لہر واشنگٹن پہنچنے پر ایوانوں میں خاموشی۔ کل تک سٹیج پر شوخی سے قہقہے بکھیرنے والے اب کیمرے کے سامنے کچھ بدلے نظر آتے ہیں۔ الفاظ میں احتیاط، لہجے میں سنجیدگی، چہرے پر تھکن کے آثار، کان کے پیچھے عجیب نشانات۔ ٹرمپ کی باڈی لینگویج بتا رہی ہے تقریروں کا لہجہ کیوں بدلا۔ اسرائیلی طیاروں کی لبنان پر بمباری، بالبک شہر میں 4 افراد جاں بحق، 6 زخمی۔ رپورٹس کے مطابق کئی عمارتیں تباہ، لوگ پھنس گئے۔ سرچ اینڈ ریسکیو آپریشن جاری۔ خطے کی بگڑتی صورتحال، وزیر اعظم کا تمام پارلیمانی جماعتوں کو اعتماد میں لینے کا فیصلہ۔ آج ان کیمرہ بریفنگ دی جائے گی۔ رانا ثناء اللہ اور طارق فضل چودھری پر مشتمل حکومتی وفد کی محمود اچکزئی سے ملاقات، شرکت کی دعوت۔ پی ٹی آئی کا شرکت نہ کرنے کا اعلان، سیاسی کمیٹی کے اجلاس کا اعلامیہ جاری۔
पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में मंदी के बाद कदरे बेहतरी। इंडेक्स 2300 पॉइंट्स गिरकर संभल गया। 250 पॉइंट्स इजाफा। आलमी मार्केट में तेल की कीमतों में मजीद 1% इजाफा। अमरीकी तेल $75, बरतानवी क्रूड ऑयल $82 फी बैरल में फरोख्त। जेहलम में हसास इदारों और पुलिस का मुश्तरका सर्च ऑपरेशन। गैर कानूनी मुकीम 57 अफगान बाशिंदे गिरफ्तार। खवातीन और बच्चे भी शामिल। होल्डिंग सेंटर मुंतकिल कर दिया गया। ऑपरेशन ग़ज़ब लिल हक़ 7वें रोज भी जारी। तालिबान रजीम के हलाक कारिंदों की तादाद 464 हो गई। वज़ीर इत्तलात अताउल्लाह तारड़ के मुताबिक दुश्मन की 188 पोस्टें तबाह, 31 पर कब्जा। पाक फ़ज़ाई ने अफगान तालिबान रजीम के 56 ठिकानों को निशाना बनाया। सिक्योरिटी ज़राए के मुताबिक जलालाबाद में एमिनेशन डिपो और ड्रोन स्टोरेज तबाह। नंगरहार में खोगानी बेस मलिया मेट। बरतानिया ईरान पर किसी भी जारहाना हमले में शामिल नहीं। बरतानवी वज़ीर आज़म की वजाहत। कहा, मशरिक़ वस्ता में हम अपने इत्तेहादियों के दिफा के लिए इक़दाम कर रहे हैं। कैनेडियन वज़ीर आज़म का मशरिक़ वस्ता में कशीदगी कम करने का मुतालबा। अमरीका और इसराइल समेत तमाम ममालिक को बैनुल अक़वामी क़वानीन का एहतराम करने का मशवरा। वाज़े किया कि कशीदगी आलमी अमन के लिए ख़तरा बन सकती है। वज़ीर आज़म और तुर्की के सदर का टेलीफोनिक राब्ता। शहबाज शरीफ का मशरिक़ वस्ता में बढ़ते हुए बहरान पर गहरी तशवीश का इजहार। ईरान पर इसराइली हमलों की मज़म्मत। दोनों रहनुमाओं का खित्ते में अमन व इस्तेहकाम के लिए करीबी राब्ते जारी रखने पर इत्तेफाक। मज़ीद कशीदगी से बचने के लिए तमाम फ़रीक़ैन से तहम्मुल और बुर्दबारी का मुज़ाहरा करने की अपील। ईरान को सऊदी सरजमीन इस्तेमाल न होने की यकीन दहानी लेकर दी। पाकिस्तान सऊदी अरब के साथ दिफाई मुआहदा कर चुका। ईरान से कहा, इसे मद्देनजर रखा जाए। सब ने देखा, सबसे कम रिएक्शन सऊदी अरब और ओमान के खिलाफ हुआ। पाकिस्तान की पुरखुलूस कोशिशों को मुल्क में गलत रंग देना ठीक नहीं। इसहाक डार की सिफारती कोशिशों पर सेनेट में ब्रीफिंग। कहा, पाकिस्तान दिलो जान से ईरान के साथ है, हम किसी तसादुम के हक में नहीं। ईरान में इमरजेंसी सूरत-ए-हाल है, ताहम मुल्क रुका नहीं, जिंदगी मामूल के मुताबिक है। अमरीका और इसराइल ने अस्पतालों और स्कूलों को निशाना बनाया। मरीजों और बच्चों को टारगेट बनाना आलमी कवानीन की खिलाफ वर्जी है। ईरानी सदर मसूद पेज़ेश्कियान का सोशल मीडिया पर पैगाम। ईरान की सऊदी ऑयल फील्ड्स पर हमलों की तरदीद। नायब वज़ीर ख़ारजा मजीद तख्त रवानची ने कहा, सऊदी अरब की ऑयल तंसीबात हमारे अहदाफ में शामिल नहीं। सऊदी अरब से राब्ते बरकरार हैं। आयतुल्लाह खामिनाई को निशाना बनाने के लिए ट्रैफिक कैमरे हैक करने का इंकशाफ। बरतानवी अखबार फाइनेंशियल टाइम्स के मुताबिक इसराइली इंटेलिजेंस ने बरसों तक इन कैमरों के जरिए ईरानी सुप्रीम लीडर और उनके मुहाफिजों की नकलो हरकत पर नजर रखी। आला सतह इजलास की रिपोर्ट मिलते ही हमले का मौका मिल गया। सदर डोनाल्ड ट्रंप के वॉर रूम की तस्वीर जारी। अमरीकी सदर फ्लोरिडा में अपने घर से हमलों की निगरानी करते रहे। आपना हरमुज़ बदस्तूर बंद। सैकड़ों ऑयल टैंकर्स बहरी जहाज महसूर। आलमी मार्केट में खाम तेल की कीमतें 10% तक बढ़ गई। अमरीकी खाम तेल $72, बरतानवी खाम तेल $79 फी बैरल पर फरोख्त। आपना हरमुज़ की बंदिश से भारत को शदीद मुआशी धचका। एनर्जी कंपनियों ने इंडस्ट्री को LNG की सप्लाई महदूद कर दी। कशीदा सूरत हाल। फ़िज़ाई ऑपरेशन बदस्तूर मुअत्तल। हज़ारों मुसाफिर मशरिक़ वस्ता में महसूर। 12,500 से ज़ायद परवाज़ें मनसूख। दुबई, दोहा, शारजा, अबूधाबी, बहरीन, कुवैत और अल मक्तूम के हवाई अड्डे शामिल। पाकिस्तान से भी मशरिक़ वस्ता की मज़ीद 155 परवाज़ें मनसूख। मज़ीद 350 से ज़ायद पाकिस्तानी ताफ्तान के रास्ते बहिफाजत कोयटा पहुँच गए। अमरीकी कौंसल खाने के बाहर रोनुमा होने वाला वाक़या अफसोसनाक। तहकीकात के बाद जिम्मेदारान के खिलाफ कार्रवाई करेंगे। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह की जाफरी अलायंस के रहनुमाओं से गुफ्तगू। अमरीकी कौंसल खाने के बाहर एहतजाज और हंगामा आरई। सरकार की मुद्दत में 3 मुकदमात दर्ज। कत्ल, इक़दाम कत्ल, दहशतगर्दी और हंगामा आरई की दफात शामिल। बानी PTI की आँख के इलाज से बीनाई में वाज़े बेहतरी। पिम्स के मेडिकल बोर्ड ने बानी की आँख के मुआयने की रिपोर्ट जारी कर दी। अडियाला जेल में बानी की आँख का फॉलो अप मुआयना। दूसरे इंजेक्शन के बाद की सूरत हाल का जायजा। तहरीक इंसाफ ने बानी की आँख से मुताल्लिक पिम्स की मेडिकल रिपोर्ट मुस्तरद कर दी। टाइटल की दौड़, फाइनल का मिशन। T20 वर्ल्ड कप का पहला सेमीफाइनल आज खेला जाएगा। जनूबी अफ्रीका और न्यूजीलैंड आमने सामने होंगे।
اور مقدس گھڑیاں مبارک ساتیں رمضان المبارک کی خصوصی ٹرانسمیشن سحری کا سماع جاری. آج 14ویں پارے کا بصیرت افروز خلاصہ پیش کیا گیا. سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حضور ہدیہ نعت پیش.